ایک بہت پرانے زمانے میں ایک ایسا ملک تھا جو ہر طرف سے پہاڑوں اور دریاؤں سے گھرا ہوا تھا۔ اس ملک میں خوبصورتی اور شان و شوکت کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہاں کے بادشاہ کا نام سلیمان تھا، جو اپنی عقل اور انصاف کے باعث بہت مشہور تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو نہایت حسین اور نیک دل تھی۔ شہزادی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا بچپن ہی سے عام لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتی تھی۔ وہ اکثر اپنی آیا سے کہتی کہ بادشاہ کی بیٹی ہونے کا کیا فائدہ اگر ہم اپنے ملک کے غریب لوگوں کی مدد نہ کریں۔ بادشاہ سلیمان اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کے لیے دنیا کے سب سے بڑے شہزادے اور راجے مہاراجے کے رشتے آتے تھے، مگر شہزادی زلیخا ہمیشہ کہتی، ابا حضور، میں اس سے شادی کروں گی جو دل کا سچا ہو، جس کے اندر غرور نہ ہو، جو صرف انسانیت کی قدر کرتا ہو چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ بادشاہ یہ سن کر مسکراتا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی کہ زلیخا کسی امیر اور طاقتور بادشاہ سے بیاہی جائے تاکہ سلطنت اور مضبوط ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ شہزادی بڑی ہوئی تو اس کا حسن اور اس کی عقل دونوں کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہر روز کہیں سے کسی بادشاہ شہزادے کا رشتہ آتا، مگر شہزادی انکار کر دیتی۔ سب حیران تھے کہ شہزادی کیسا انسان چاہتی ہے۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا کہ جو بھی شخص شہزادی کے قابل ہو وہ آ کر اپنے دل کی بات کہے۔ ملک بھر سے امیر، شہزادے، جاگیردار، امیر، سوداگر سب آئے۔ سب نے اپنی دولت اور طاقت کے قصے سنائے، لیکن شہزادی خاموش رہی۔ محل سے بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی جوان تھا، خوبصورت تھا، لیکن اس سے بڑھ کر اس کا دل بہت نیک اور صاف تھا۔ وہ دن رات کھیتوں میں کام کرتا، مگر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کی ماں بیمار تھی اور علی سارا دن محنت کر کے اپنی ماں کے لیے دوا دارو کا بندوبست کرتا۔ علی کے پاس پھٹے پرانے کپڑے تھے، مگر دل سونے سے زیادہ قیمتی تھا۔ ایک دن علی اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کے درباری وہاں سے گزرے۔ وہ بادشاہ کے حکم پر شہزادی کے لیے نیک دل اور ایماندار نوجوان کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے علی کو زمین پر کام کرتے دیکھا، اس کے چہرے پر پسینہ، ہاتھوں میں چھالے، مگر آنکھوں میں عزم اور محبت تھی۔ درباریوں نے اس سے بات کی، اے نوجوان، تم بہت محنت کرتے ہو، مگر کیا تمہیں کبھی بادشاہ سے شکایت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے عوام کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ علی نے مسکرا کر کہا، نہیں صاحب، بادشاہ ہمارا باپ ہے، اگر ہم اس کی رعایا ہیں تو ہمیں صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ملتا ہے، باقی محنت تو ہمارا فرض ہے۔ درباری حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں موقع ملے کہ تم اپنی تقدیر بدل سکو تو کیا کرو گے؟ علی نے کہا، میں اپنی ماں کا علاج کراؤں گا اور باقی وقت لوگوں کی مدد کروں گا۔ یہ سن کر درباری سوچ میں پڑ گئے اور محل واپس آ گئے۔ بادشاہ کو علی کی باتیں سنائیں۔ بادشاہ پہلے تو ہنسا کہ بھلا ایک کسان شہزادی کا شوہر کیسے بنے گا، مگر شہزادی سب باتیں چھپ کر سن رہی تھی۔ اس کے دل میں علی کی باتیں گھر کر گئیں۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا، زلیخا، اب تم ہی بتاؤ تمہیں کیسا شوہر چاہیے؟ شہزادی نے کہا، ابا حضور، میں نے اپنے دل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، کون ہے وہ خوش نصیب بادشاہ شہزادہ؟ شہزادی نے دھیرے سے کہا، ایک غریب کسان علی۔ محل میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ وزیروں، مشیروں، شہزادوں سب نے اعتراض کیا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی کسی بادشاہ کے محل میں جائے، کسی کسان کی جھونپڑی میں نہیں۔ لیکن بادشاہ کی بیٹی نے کہا، ابا حضور، اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو مجھے وہی چاہیے جو دل کا امیر ہو، نہ کہ خزانے کا مالک۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کے آنسو دیکھے اور کہا، ٹھیک ہے زلیخا، اگر تم یہی چاہتی ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ علی کو بادشاہ کے محل بلایا گیا۔ علی حیران تھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ جب محل پہنچا تو اسے بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، نوجوان، کیا تم شہزادی زلیخا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ علی نے حیرانی سے کہا، جہاں پناہ، میں ایک غریب کسان شہزادی کیسے؟ بادشاہ نے کہا، یہ شہزادی کا فیصلہ ہے اور میرا وعدہ ہے کہ جو وہ کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ علی کی ماں کو محل بلایا گیا۔ وہ روتی رہی کہ ہم جیسے غریب لوگ محل میں کیسے بسیں گے، مگر شہزادی نے ماں کے پاؤں چھو کر کہا، اب مجھے بہو بنا لیجئے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔
बादशाह ने धूमधाम से शादी का इंतजाम किया। सब शहजादे अमीर लोग हैरान थे कि एक किसान के साथ बादशाह की बेटी का निकाह हो रहा है, लेकिन बादशाह जानता था कि जुलेखा ने दिल का सच्चा इंसान जाना है। शादी के बाद जुलेखा अली के साथ उसके गांव गई। लोग हैरान थे कि एक शहजादी अब उनके जैसी सादा जिंदगी गुजारेगी। जुलेखा ने अली के साथ खेतों में काम किया, पानी भर कर लाई, सबकी खिदमत की। रफ्ता रफ्ता पूरे गांव में बरकत आने लगी। जो लोग पहले गरीब थे, जुलेखा की समझदारी और अली की ईमानदारी की वजह से खुशहाल हो गए। जुलेखा अपने बाप के महल की चीजें बीच बीच कर गांव के लोगों की मदद करने लगी। कुछ साल बाद बादशाह सुलेमान बीमार हुआ। इसने अली और जुलेखा को महल बुलाया और कहा, बेटी दामाद, अब तुम ही इस सल्तनत के सच्चे हुक्मरान हो जो रियाया का दुख दर्द समझते हो। यूं अली, जो कभी एक गरीब किसान था, बादशाह बन गया, मगर उसने कभी गुरूर न किया। अपनी जमीनों पर खुद काम करता, लोगों के बीच बैठता, इंसाफ करता। अली और जुलेखा जब महल में आए तो बादशाह सुलेमान ने दोनों को गिले लगा लिया। सुलेमान की आंखों में खुशी के आंसू थे कि इसकी बेटी ने दौलत और शोहरत नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी को जाना था। बादशाह ने अली के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तुम इस सल्तनत के वली अहद हो, लेकिन याद रखना, एक बादशाह बनना आसान नहीं। रियाया के दुख सिक का ख्याल रखना, इंसाफ करना और गुरूर को कभी करीब ना आने देना। अली ने बादशाह के कदमों में झुक कर कहा, जहां पना, मैं वदा करता हूं कि हमेशा रियाया की खिदमत करूंगा। कुछ ही दिनों बाद बादशाह की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। वो ज्यादातर वक्त बिस्तर पर गुजारने लगे। सल्तनत की जिम्मेदारी अब आहिस्ता आहिस्ता अली के कांधों पर आने लगी। जुलेखा इसका हौसला बढ़ाती और दोनों मिलकर अवाम के मसाइल सुनने लगे। मगर हर बादशाही में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दुश्मनी पर उतर आते हैं। बादशाह के वजीर आजम फराज खान और कुछ दूसरे अमीर लोग अली को दिल से पसंद नहीं करते थे। वो कहते, ये कैसा बादशाह जो कभी खेतों में हल चलाता था, अब हमारे ऊपर हुकूमत करेगा। फराज खान ने दूसरे वजीरों से साजिश शुरू की। वो कहते, हमें जल्द ही इस किसान को हटाना होगा, वरना हमारी दौलत और ताकत दोनों चली जाएंगी। उधर अली को मालूम हो चुका था कि कुछ लोग उसके खिलाफ हैं, मगर वो कहता, अगर मैं इंसाफ करूंगा और अल्लाह पर भरोसा रखूंगा तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिन बाद बादशाह सुलेमान का इंतकाल हो गया। पूरे मुल्क में सोग छा गया। रियाया बादशाह से मोहब्बत करती थी, इसलिए सब गमगीन थे। अली और जुलेखा ने बादशाह के जनाजे में सबसे आगे होकर शिरकत की। अब अली को तख्त पर बिठाया गया। दरबार में सब लोग जमा थे। अली के पास वही सादा कपड़े थे जो हमेशा पहनता था, मगर इस दिन इसे बादशाही लिबास पहनना पड़ा। जब इसे ताज पहनाया गया, इसकी आंखों में आंसू थे। इसने सबके सामने कहा, मेरे अजीज भाइयों, मैं एक किसान था, आज बादशाह हूं, मगर मैं आज भी वही अली हूं जो खेतों में हल चलाता था। मैं इंसाफ करूंगा, गरीबों का साथी बनूंगा और कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। अवाम ने नारे लगाए, जिंदाबाद अली बादशाह, जिंदाबाद इंसाफ पसंद बादशाह, जिंदाबाद। मगर उधर फराज खान और उसके साथी दिल में जल रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि अली को गिराने के लिए झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे। कुछ दिन बाद फराज खान ने महल के अंदर ही कुछ चोरों को दाखिल किया जो खजाने से सोना चोरी करे। फिर दरबार में आकर चीखा, जहां पना, महल का खजाना लाट गया, ये कैसे मुमकिन है? अली ने कहा, हम तहकीकात करेंगे। फराज खान ने साजिश के तहत कहा, जहां पना, आपके गांव के रिश्तेदार यहां आए थे, शायद वही लोग ले गए। अली हैरान था क्योंकि इसके गांव के लोग तो ईमानदार थे, मगर फिर भी इसने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। शहजादी जुलेखा ने अली को समझाया, अली, तुम्हारा रास्ता मुश्किल है, मगर सच्चाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। अली ने चुपके से इन चोरों की तलाश शुरू की। रातों को भेस बदल कर शहर में निकल जाता, लोगों की बातें सुनता। एक रात अली महल से निकलकर बाजार में जा रहा था कि इसने दो आदमियों को बात करते सुना। फराज खान ने जो सोना चोरी करवाया, इसका क्या हुआ? दूसरे ने कहा, सब महफूज है, बस वक्त आने पर बादशाह के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अली ने सुन लिया कि असल चोर कौन है।
सुबह होते ही अली ने दरबार बुलाया। सबके सामने कहा, अगर बादशाह रियाया का भाई है तो रियाया बादशाह की ताकत है। आज मैं सबको बताना चाहता हूं कि कौन सल्तनत का दुश्मन है। फिर इन दोनों चोरों को बुलाया गया जिन्होंने एतराफ किया, हमें फराज खान ने सोना चोरी करने को कहा। पूरा दरबार हैरान रह गया। फराज खान की चाल उल्टी पड़ी। अली ने कहा, फराज खान, तुमने रियाया का हक मारा, गरीबों के हक का सोना चराया। अब तुम्हें कैद किया जाएगा। फराज खान को कैद कर दिया गया। अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई कि उनका बादशाह इंसाफ पसंद है। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। फराज खान जेल में बैठकर और बड़ी साजिशें सोचने लगा। इसने हमसाया बादशाहों से राब्ता किया कि अगर वो अली को हटा दें तो सल्तनत उनके हवाले कर देगा। उधर अली अपनी सल्तनत की बेहतरी के लिए काम करता रहा। गरीबों के लिए ज़मीनें, यतीम बच्चों के लिए स्कूल, औरतों के लिए काम के मौके पैदा किए। शहजादी जुलेखा इसके हर कदम में इसका साथ देती। मगर एक रात एक सिपाही दौड़ता हुआ अली के पास आया। बादशाह सलामत, सरहद पर दुश्मन का लश्कर चढ़ आया है और हमें खबर मिली है कि फराज खान ने उन्हें सल्तनत पर हमले के लिए बुलाया है। अली ने फौरन ऐलान किया कि वो खुद जंग के मैदान में जाएगा। दुश्मन के हमले की खबर सुनकर अली ने शहजादी जुलेखा के पास आकर कहा, जुलेखा, वक्त आ गया है कि मैं अपनी रियाया और अपने मुल्क के लिए लड़ूं। जुलेखा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अली का हौसला बढ़ाते हुए कहा, अली, अगर तुम सच के रास्ते पर हो तो अल्लाह तुम्हारा मददगार होगा। मैं दुआ करूंगी तुम हक के लिए लड़ो। अली ने अपनी तलवार उठाई, सिपाहियों की सफ बांधी और लश्कर के साथ जंग के लिए निकल पड़ा। महल की फसीलों पर जुलेखा ने खड़े होकर अपने शौहर को जाते देखा। इसके दिल में खौफ था, मगर ईमान भी था कि अली जालिमों के खिलाफ सर झुकाने वाला नहीं। दूसरी तरफ दुश्मन का लश्कर फराज खान की साजिशें ताकतवर हो चुका था। वो चाहते थे कि किसी तरह अली को कत्ल करके सल्तनत पर कब्जा किया जाए। जंग शुरू हुई। चारों तरफ धुआं, तलवारों की चमक, घोड़ों की टापी, सिपाहियों के नारे गूंजने लगे। अली खुद लश्कर के आगे आगे था। इसने पहले ही दिन दुश्मन को पीछे धकेल दिया। लेकिन फराज खान, जो अब कैद से निकल चुका था, खुफिया तौर पर दुश्मन के बादशाह के साथ जंग के मैदान में मौजूद था। वो अली की मौत देखने आया था। 3 दिन तक जंग जारी रही। अली के सिपाही थकने लगे, लेकिन अली अपनी बहादुरी से सबको संभालता रहा। जुलेखा रोज महल की छत पर चढ़कर लश्कर की तरफ देखती और अल्लाह से दुआ करती, आरब, मेरे अली को सलामत रखना, वो तेरी मखलूक का खादिम है। चौथे दिन दुश्मन ने बड़ी चालाकी से हमला किया और अली को चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मन के बादशाह ने कहा, किसान, अब तुम बच नहीं सकते, अपनी सल्तनत बचाने का ख्वाब छोड़ दो। मगर अली ने ललकार कर कहा, किसान हो मगर कमजोर नहीं। जो जमीन पर मेहनत करता है वो कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाता। अली ने तलवार से एक वार में कई दुश्मन सिपाहियों को गिरा दिया, मगर इसी दौरान एक तीर उसके कंधे में आ लगा। खून बहने लगा, मगर अली रुका नहीं। तभी अचानक महल से एक झंडा लहराता हुआ मैदान में आया। वो शहजादी जुलेखा थी, जो मर्दों के लिबास में तलवार लिए मैदान में आ गई। सब हैरान रह गए। जुलेखा ने अली के करीब आकर कहा, अली, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर मरना भी है तो तुम्हारे साथ मरेंगे। अली की आंखों में नमी आ गई, मगर वो खुश था कि जुलेखा जैसी बहादुर बीवी इसके साथ है। दोनों ने मिलकर जंग लड़ी। रियाया, जो मैदान से भाग रही थी, ये मंजर देखकर वापस पलटी। अगर हमारी शहजादी और बादशाह लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर एक बार रियाया ने दुश्मन पर हमला कर दिया। मर्द, औरत, बुजुर्ग सब ने मिलकर जंग लड़ी। दुश्मन पीछे हटने लगा। अली और जुलेखा की हिम्मत देखकर दुश्मन के बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, ये लोग तो मौत से नहीं डरते, हम उनसे कैसे जीत सकते हैं। आखिरकार दुश्मन ने हार मान ली। जंग खत्म हुई। अली जख्मी था, मगर फतह इसके कदम चूम रही थी। रियाया ने खुश होकर अली और जुलेखा को घेरा, जिंदाबाद बादशाह अली, जिंदाबाद शहजादी जुलेखा। मगर कैद से भागा हुआ फराज खान महल में छप रहा था। इसने सोचा,
اب میں کیا کروں؟ اگر علی جیت گیا تو میرا انجام بھیانک ہوگا۔ علی جب واپس محل آیا تو فوراً اعلان کیا، فراز خان جہاں بھی ہو اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سپاہیوں نے تلاش کر کے فراز خان کو گرفتار کر لیا۔ علی نے کہا، فراز خان، تم نے اپنی سلطنت کے ساتھ غداری کی، رعایا کو دشمن کے سپرد کیا، خزانہ چرایا، تمہیں کیا سزا دی جائے؟ رعایا نے چیخ کر کہا، موت، غدار کی ایک ہی سزا، موت۔ لیکن علی مسکرایا اور بولا، اگر میں بھی تمہاری طرح ظالم بن گیا تو میرا کسان ہونا بیکار ہے۔ فراز خان، میں تمہیں رعایا کے حوالے کرتا ہوں، جو فیصلہ وہ کریں گے وہی ہوگا۔ رعایا نے مشورہ کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، ہم اسے معاف کرتے ہیں اگر یہ سچ مچ توبہ کرے۔ فراز خان رونے لگا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دو، میں کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ علی نے کہا، یاد رکھو، انسان وہی جو دوسرے انسانوں کے لیے جیے۔ غرور، دولت، طاقت سب فانی ہے، اصل بادشاہ وہ ہے جو دلوں پر راج کرے۔ اس کے بعد علی نے سلطنت میں نئے قانون بنائے، کسی امیر کا حق غریب سے نہیں چھینا جائے گا، یتیموں اور بیواؤں کے لیے الگ خزانہ رکھا جائے گا، ہر بچے کو تعلیم دی جائے گی، عدالت میں غریب اور امیر برابر ہوں گے۔ شہزادی زلیخا علی کے ساتھ ہر فیصلہ میں برابر کی شریک تھی، وہ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتی رہی۔ کچھ سالوں میں علی کی سلطنت دنیا کی سب سے خوشحال سلطنت بن گئی۔ باہر کے بادشاہ علی کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علی رعایا کا سچا خیرخواہ ہے۔ ایک دن زلیخا محل کی چھت پر کھڑی علی سے کہنے لگی، علی، تم نے سچ میں بادشاہی کو عبادت بنا دیا۔ آج بابا حضور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے کہ ان کی بیٹی کا انتخاب سچا تھا۔ علی نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، زلیخا، جو بادشاہ عوام کے لیے روتا ہے وہی اصل بادشاہ ہے، اور جو بیوی اپنے شوہر کا ساتھ دے وہی اصل ملکہ ہے۔ یوں ایک کسان جو زمین کا بیٹا تھا دنیا کو سکھا گیا کہ اصل بادشاہ وہ نہیں جو سونے کے تاج پہنے، بلکہ وہ ہے جو انسانوں کے دل جیتے۔ کہانی ختم ہونے کے بعد رعایا ہمیشہ بچوں کو سنایا کرتی، کبھی غرور نہ کرنا، علی بادشاہ کسان تھا مگر آج تک اس کا نام زندہ ہے۔